गावे को ताण होवे किसै ताण, गावे को दात जाने निशान, गावे को गुण वडियाइयां चार, गावे को विद्या विकम विचार, गावे को साज करे तनखे, गावे को जी ले फिर दे, गावे को जापे दिसे दूर, गावे को वेखे हादरा हदूर, कथना कथी न आवे टोट, कथ कथ कथी कोटि कोट कोट, देंदा दे लेंदे थक पाहे, जुगा जुगंतर खाई खाहे, हुक्मे हुक्म चलाए रा, नानक विगसे बेपरवाह, हुक्मे हुक्म चलाए रा, नानक विगसे बेपरवाह। परम सन्मानयोग गुरु दी प्यारी साजी निवजी साध संगत जी, पावन पवित्र पौड़ी धन गुरु नानक महाराज जी के मुखार बिंद तो उच्चारण की हुई जपजी साहिब जी की 3 नंबर पौड़ी है। धन गुरु नानक महाराज जी की उपदेश करते ने। आओ जी विचार आरंभ करिए। विचार आरंभण तो पहला पिता दशमेश वालों बख्शी हुई फतेह करो प्रवान। गजवज के आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। पावन पौड़ी के अंदर धन गुरु नानक महाराज जी ने वो गलबात की है कि इंसान उस रब दे नाल किस करके जुड़िया, क्योंकि इस दुनिया की फितरत है ज़्यादातर 90% लोग इंसान अपने तो वड्डे नाल हथ ता मिलाता है, अपने तो वड्डे इंसान नाल दोस्ती ता करता है ताकि मैं अपना मतलब कढ़ सका। ते मतलब जदों निकल जाता है वो बंदा कौन ते मैं कौन, फिर ये गल ज़्यादातर माने नहीं रखती। बस इंसान अपने मतलब तक सीमित है। इसी तरह इंसान रब दे नाल भी जुड़िया है तो मतलब करके कोई उहदे तो कार कोठी बंगले इत्यादि मांगता है। हर एक इंसान की अपनी अपनी सोच है ते हर एक इंसान अपनी लोड़ मुताबिक मंग रहा है। धन गुरु नानक महाराज जी ने इस पूरी पौड़ी के अंदर ये आख्या है, ये इंसान ये बंदा उस रब नूं ध्या ते रहा है, उहदा सिमरन उहदी सिफत सलाह ते कर रहा है, पर उस बंदे नूं किते ना किते लोड़ है। अलग अलग बंदे दी विचार धन गुरु नानक महाराज जी ने किते। कहन लगे गावे को ताण होवे किसै ताण। गावे का अर्थ है जी गोना, को का अर्थ है कोई मनुख। पहले इंसान की गल की कि कोई मनुख उस परमात्मा नूं तां गाउंदा है। ताण, एक ताण का अर्थ है जी समर्था ते दूजे ताण का अर्थ है अकाल पुरख परमात्मा दे तप। भाव इंसान नूं जिन्नी कुछ समर्था है उस परमात्मा की ताकत बारे अंदाजा ला रहे कि रब इन्ना कु वड्डा है, इन्नी कायनात का मालिक है, तां मैं उस रब नूं ध्या रहा, तां मैं उसकी सिफत सलाह कर रहा। जिवें सोदर गुरबाणी के अंदर धन गुरु नानक महाराज जी ने आख्या सी, सुन वड्डा आखे सब कोई केवड़ वड्डा डिठा हो। मैं रास्ते दे विच जा रहा सी, लोकां कोल सुनिया कि रब बहुत वड्डा है। लोग आपस दे विच गलबात कर रहे सन कि वो रब बहुत वड्डा है, इन्नी ताकत का मालक है, पर पता असल दे विच उदों लग्या डिठा। डिठा का अर्थ है देखना, दर्शन
ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਏ, ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਰੱਬ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਜੀ ਪਹਿਲਾ ਇਨਸਾਨ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਸਮਰਥਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਉਸ ਸਮਰਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਰੱਬ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵਾਸਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਂਦਾ ਫਿਰਿਆ। ਗਾਵੇ ਕੋ ਤਾਣ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਤਾਣ, ਗਾਵੇ ਕੋ ਦਾਤ ਜਾਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਇਨਸਾਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਦਾਤ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗਿਫਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗਿਫਟ, ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਮੈਨੂੰ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਚੇਤਾ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਗਾਵੇ ਕੋ, ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਰੱਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਗਾ ਰਿਹਾ, ਦਾਤ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਾਤ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਰਨ ਤੱਕ, ਗੱਡੀ ਬੰਗਲੇ, ਜੋ ਵੀ ਦਾਤ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਦਾਤ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਦਾਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੇਰਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀ। ਗਾਵੇ ਕੋ ਦਾਤ ਜਾਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਗਾਵੇ ਕੋ ਗੁਣ ਵਡਿਆਈਆਂ ਚਾਰ। ਤੀਜੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੀਜਾ ਇਨਸਾਨ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚਾਰ ਦਾ ਅਰਥ ਇੱਥੇ ਜੀ ਸੋਹਣਾ। ਚਾਰ ਇੱਕ ਗਿਣਤੀਵਾਚਕ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਗਿਣਤੀ ਕਰਾਂਗੇ 1 2 3 4, ਪਰ ਇੱਥੇ ਚਾਰ ਗਿਣਤੀਵਾਚਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗਿਣਤੀਵਾਚਕ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? 12 ਮਹਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਰ ਕੁੰਟ ਦਹਿ ਦਿਸ ਭਰਮੇ, ਥਕ ਆਏ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਸ਼ਾਮ। ਚਾਰ ਦੇ ਰਾਰੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸਿਹਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਚਾਰ ਗਿਣਤੀਵਾਚਕ ਹੈ, ਚਾਰੇ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਚਾਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਗਿਣਤੀਵਾਚਕ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੱਸੀ ਜਾਏ, ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸੋਹਣਾ ਹੈ, ਸੋਹਣੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਸੋਹਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸੋਹਣਾ ਹੈ। ਗਾਵੇ ਕੋ ਦਾਤ ਜਾਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਗਾਵੇ ਕੋ ਗੁਣ ਵਡਿਆਈਆਂ ਚਾਰ, ਗਾਵੇ ਕੋ ਵਿਦਿਆ ਵਿਖਮ ਵਿਚਾਰ। ਵਿਖਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜੀ ਔਖਾ, ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਇੱਥੇ ਗਿਆਨ। ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਜੇ ਫਿਲੋਸਫਰ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਧਰਮ ਪੁਸਤਕਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਕੁਰਾਨ ਗ੍ਰੰਥ ਇਤਿਆਦਿਕ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅੰਤ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਤੱਕ ਜਾਣਾ। ਕਈ ਅਰਥ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਭਾਵ ਅਰਥ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਇੱਕੋ ਦਮ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਸਾਰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਉਸ ਅਰਥ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਡੂੰਘਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਵਿਦਿਆ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ, ਗਿਆਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਔਖੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਰੱਬ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਫਿਲਾਸਫੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਰਥ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਇਹ ਵੀ ਅਗਲੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ। ਗਾਵੇ ਕੋ, ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਿਦਿਆ ਵਿਖਮ ਵਿਚਾਰ, ਫਿਲਾਸਫੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਗਾਵੇ ਕੋ ਵਿਦਿਆ ਵਿਖਮ ਵਿਚਾਰ, ਗਾਵੇ ਕੋ ਸਾਜ ਕਰੇ ਤਨਖੇ। ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਗਾਇਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਪਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਜ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜੀ ਸਾਜ ਦੇਣਾ, ਬਣਾ ਦੇਣਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦ ਖਿਨ ਮੈਂ ਥਾਪ ਉਥਾਪ ਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਪਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਨੂੰ ਖਤਮ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਜ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਬਣਾਉਣਾ। ਉਹ ਪਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਗਾਵੇ ਕੋ ਸਾਜ ਕਰੇ ਤਨਖੇ, ਗਾਵੇ ਕੋ ਜੀ ਲੈ ਫਿਰਦੇ। ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਹੈ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗਾ
ਜਾਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਮਰ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ, ਜੀ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਦੂਜੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਬਿਠਾਈ ਗਈ ਕਿ ਆਤਮਾ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਦੂਜੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੱਸੇ ਨੇ ਕਿ ਰੱਬ ਦੀ ਸੋਚ ਕੀ ਹੈ, ਕਿ ਰੱਬ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਗਾਵੇ ਕੋ ਜੀ ਲੈ ਫਿਰਦੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਇਨਸਾਨ ਮਰ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਆਤਮਾ। ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਜੀ। ਗਾਵੇ ਕੋ ਜੀ ਲੈ ਫਿਰਦੇ, ਗਾਵੇ ਕੋ ਜਦੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ, ਦਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਇੱਥੇ ਜੀਵ ਦੀ ਆਤਮਾ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜੀ, ਮਾਰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਤੀ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਥਨਾ ਕਥੀ ਨਾ ਆਵੇਂ ਤੋਟ। ਤੋਟ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਪੱਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਿਕਲਦੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਤੋੜ ਨਿਕਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਿਕਲਦਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਕਥਨਾ ਉਸ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਥਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਕਥ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਸੀ ਤੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਆਵੋ ਸੰਤ ਪਿਆਰਿਓ ਅਕਥ ਕੀ ਕਰੇ ਕਹਾਣੀ, ਕਰੇ ਕਹਾਣੀ ਅਕਥ ਕੀ ਰੀਕਿਤ ਦੁਆਰੇ ਪਾਈ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਥ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਅਕਥ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਥਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਥਨਾ ਕਥੀ ਨਾ ਆਵੇਂ ਤੋਟ। ਰੱਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਕਤ ਕਤ ਕਠੀ ਕੋਟੀ ਕੋਟ ਕੋਟ। ਹੁਣ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜ ਜੀਵ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉਸ ਰੱਬ ਦਾ ਅੰਤ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਮਾਫੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਉਸ ਦੇ ਅੰਤ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਕੋਟ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਟੈਂਕੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਵੀ ਸਮਝਣਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਟ ਦੇ ਟੈਂਕੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਜੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਅਰਥ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਕਰੋੜਾਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਟ ਦੇ ਟੈਂਕੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿੱਲਾ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਡੰਗਰ ਗਾਂ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਟ ਦੇ ਟੈਂਕੇ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਹਾਰੀ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ ਔਂਕੜ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਕੱਲੀ ਮੁਕਤਾ ਅੱਖਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿੱਲੇ। ਬਹੁਤ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿੱਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਔਂਕੜ ਹੈ ਇੱਕ ਕਿੱਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਸਿਹਾਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਰੋੜਾ। ਕਥ ਕਥ ਕਥੀ ਕੋਟੀ ਕੋਟ ਕੋਟ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਰੋੜ ਇਨਸਾਨ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਲਾਸਫਰ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਗੱਲ ਹਕੀਕਤ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਬੁੱਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਗਾਵੇ ਕੋ ਤਾਣ ਹੋਵੇ ਕਿਸੈ ਤਾਣ, ਗਾਵੇ ਕੋ ਦਾਤ ਜਾਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਗਾਵੇ ਕੋ ਗੁਣ ਵਡਿਆਈਆਂ ਚਾਰ, ਗਾਵੇ ਕੋ ਵਿਦਿਆ ਵਿਖਮ ਵਿਚਾਰ, ਗਾਵੇ ਕੋ ਸਾਜ ਕਰੇ ਤਨਖੇ, ਗਾਵੇ ਕੋ ਜੀ ਲੈ ਫਿਰਦੇ, ਗਾਵੇ ਕੋ ਜਾਪੇ ਦਿਸੈ ਦੂਰ, ਗਾਵੇ ਕੋ ਵਿਖੇ ਹਾਦਰਾ ਹਦੂਰ। ਉਹ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਰੱਬ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਨੇੜੇ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਬੋਲੇ ਰਾਮ ਰਾਮ, ਕੋਈ ਖੁਦਾਏ, ਕੋਈ ਸਿਵੇਂ ਗੁਸਈਆ, ਕੋਈ ਅੱਲਾ, ਕੋਈ ਓਡੈ ਨੀਲ, ਕੋਈ ਸੁਪੇਦ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਵਸਤਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਹਜ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਤੀਰਥ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਰੱਬ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੋਲੇ ਨਿਰਵਾ, ਕੋਈ ਬੋਲੇ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਆਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੂਰ ਹੈ। ਗਾਵੇ ਕੋ ਜਾਪੇ ਦਿਸੈ ਦੂਰ, ਗਾਵੇ ਕੋ ਵੇਖੇ ਹਾਦਰਾ ਹਦੂਰ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਰੱਬ ਨੇੜੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜੁੜਿਆ, ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਰੱਬ ਦੂਰ ਹੈ। ਪਰ ਰੱਬ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ, ਉਸ ਦਾ ਕਥਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ।